بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة لحضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح كافة آل بيته وأزواجه وأصحابه رسول الله أجمعين، ثم إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى بن سيدنا عبيد الله بن أحمد سيدنا عرب بن عبيد الله بن سادتنا عربي علوي وصولهم وفروعهم، ثم إلى سيدنا الإمام محمد صاحب مرباط سيدنا محمد صاحب الصومعة، ثم إلى سيدنا الإمام علي بن علي خالق قسام أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعال وصوله وفروعه، وابن سيدنا علوي بن الفقيه وأخوته وصولهم وفروعهم، ثم إلى سيدنا الإمام محمد بن علي مولى عيدي سيدنا الإمام محمد بن حسن جمال الله سيدنا الإمام محمد بن علي مولى الدويلة، ثم إلى سيدنا الإمام عبد الرحمن السقاف مقدم الثاني وابنه 13 سيدنا عمر المحضار سيدنا أبي بكر السكران أخوة حمد الدين رسول المغفرن، ثم إلى سيدنا الإمام عبد الله بن بكر عيد روسي مثل العيد سيدنا علي بن بكر السكران سيدنا عبد الرحمن بن علي كاشف سيدنا أحمد شهاب الدين رسول المغفرن منتسب إليهم، ثم إلى سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم أحمد بن سالم، وابنه سيدنا الحبيب حسين بن شيخ أبي بكر بن سالم وصول مغفور مسلم عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن الإبارات، ثم إلى خصوصا مؤلف الكتاب كتب الإرشاد وغوث الإبال بن عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصول مغفوره جميع تلاميذته والآخذين عنهم منتسبين إليهم، ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى خصوصا في شرق آسيا خصوصا في إندونيسيا خصوصا في جاوا والغربية الشرقية خصوصا سنة المعلم سنة فدية الله من حسن الدين من يوسف من المنصور صولهم وفروا ينتسب إليهم، ثم إلى أرواح كافة مشايخنا معلمين في الدين ذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم. أمواتنا وأموات المسلمين الجميع أن الله تغشهم برحمة المغفرة يسكنهم الجنة، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين فقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين المخلصين، وأن الله يعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل، وعلى نية أن الله يبلغنا حج بيته الحرام وزيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ويجمعنا بحبيبه المختار في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما دائما مسمر أبدا، على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم زينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب الصافي الهاني وهاب يا غني يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهم آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى
والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. نعلم أن أسلافنا الصالحون مشايخنا الكرام الله يدخلني أتنا في نيتهم وعملنا في عملهم وطاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم توفنا على ملتهم نتأدب بآدابهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وقد قصد أبو يزيد البسطامي إلى زيارة رجل يوصف بالولاية فقعد له في المسجد فلما خرج حضرته نخامة فرمى بها في حائط المسجد فرجع أبو يزيد ولم يجتمع به وقال فكيف يؤمن على أسرار الله من لم يحسن المحافظة على آداب الشريعة. وقال الجنيد رحمه الله كل الطرق مسدودة إلا على من اكتفى آثر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر عليها والله تعالى أعلم بالصواب. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat Allah taala masih pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan sehat, afiat dalam taat dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam agar selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, kita teruskan kembali mutalaah dari kitab Ar-Risalatul Muawanah yang disusun oleh Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah dijelaskan tentang sifat-sifat amaliyah, bukan hukum daripada amaliyah. Karena kalau hukum di dalam Islam itu hanya 5 saja. Nanti ada perbedaan di dalam mubah ya. Karena di dalam usul fiqih mubah itu aslu kullu syai'. Ya. Dia merupakan asal segala perkara itu hukumnya mubah. Hatta ya'ti dalilun bitahrimihi, sampai datang dalil yang mengharamkan. Wala anna tark yufidut tahrim, ditinggalkannya oleh baginda Rasulullah itu tidak langsung memberikan makna haram. Nabi tinggalkan, Nabi tidak mau kerjakan, itu tidak langsung dihukumkan haram. Nah, ini yang terjadinya di sini kesalahpahaman, sehingga timbullah apakah hal fa'alahu Rasulullah. Wah, ini apakah Nabi mengerjakan ini? Ya. Oh, Nabi tinggalkan ini, Nabi tidak kerjakan. Oh, berarti bid'ah. Bid'ah berarti sesat. Oh, enggak semua. Berapa banyak perkara yang Nabi tinggalkan tapi dikerjakan oleh para sahabat. Baik itu amaliyah atau di dalam apa? Memutuskan perkara. Seperti apa? Ketika Nabi disodorkan dhabbah, ketika Nabi disodorkan biawak, biawak padang pasir tapi beda, tidak sama dengan yang ada di Indonesia.
Itu orang-orang Badui biasanya makan itu. Mereka biasanya makan biawak. Ya kadal gurun ya, kadal, tapi beda, kadal padang pasir beda lagi. Kadal sama biawak beda. Kalau kadal badannya ramping panjang. Tapi kalau biawak dia badannya agak apa? Agak besar. Agak besar. Waktu disodorkan, dihidangkan di hadapan Rasulullah, Nabi tidak memakannya. Berarti Nabi tinggalkan. Apakah haram? Oh enggak haram. Sahabatnya makan, Nabi biarkan. Nabi tidak makan dan ditanya, kenapa engkau tidak coba makanan ini? Dhab. Kata Rasulullah SAW, beliau tidak terbiasa. Dan apa? Walam yakun bi ardi qaumi. Kita di Mekah, di kota kita enggak makan ini. Jadi enggak terbiasa Rasulullah SAW. Berarti apa? Annat tarka la yufidut tahrim. Meninggalkannya baginda Rasulullah tidak langsung memberikan faedah, berarti hukumnya adalah haram. Jadi apa saja yang Nabi tinggalkan di masa kehidupannya, Nabi tidak kerjakan, tidak langsung dihukumi haram, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Kecuali apa? Hatta ya'tid dalilu bi tahrimih. Kalau ada dalil mengharamkan, baru hukumnya haram. Berarti bid'ahnya bid'ah yang muharramah. Ini bid'ah yang hukumnya diharamkan. Nah, jadi seputar bid'ah insyaallah jelas ya. Insyaallah jelas. Hukum dalam Islam 5. Tapi kalau di madhab apa? Di madhab Maliki 7. Madhab Maliki makruhnya nanti terbagi 2. Makruh apa? Karahat tahrim wa makruhat tanzih. Di kita juga ada, di madhab kita di Syafi'i ada, tapi bukan bagian daripada akar hukum. Itu bagian daripada makruh nanti. Makruh terbagi menjadi 2, ada makruh tanzih, ada makruhnya makruh tahrim. Terus sunnahnya juga, fardunya juga terbagi. Ya. Di madhab Maliki ada fardu, ada lagi apa? Ada wajib. Beda antara fardu dan wajib. Kalau di kita madhab Syafi'i, wajib dan fardu sama saja, kecuali di bab apa? Di bab haji. Bab haji antara rukun yaitu wajib dengan fardu beda. Jadi bid'ah itu sifat ibadah, bukan hukum daripada ibadah. Sifat ibadahnya ini baru atau lama sudah dari zaman Nabi SAW. Makanya ulama kita membaginya menjadi apa? Menjadi ada bid'ah yang mahmudah, ada yang bid'ah madzmumah, ada yang bid'ah terpuji, ada yang tercela. Kemudian apa? Jangan tertipu ya, di pembahasan yang lalu, jangan tertipu dengan orang yang walaupun dia khariq al-adah, ya, bisa jalan di air, bisa terbang. Kata ulama, orang bisa terbang nggak heran, orang bisa jalan di air nggak heran, biasa aja. Ikan bisa berenang di air, burung bisa terbang di udara. Nggak heran, biasa aja. Tapi saya kagum kalau orang yang apa? Sama orang yang bisa istiqomah. Terus istiqomah, dirawat ibadahnya. Ya, semua yang biasa dia amalkan dirawat sebaik-baik mungkin. Nah, itu saya baru takjub, dia bilang. Kenapa? Karena setiap manusia itu dibekali tidak hanya dengan akal saja, tapi dia juga dibekali dengan nafsu. Nah, jadi kalau orang udah bisa istiqamah, berarti dia bisa setir, dia punya nafsu. Gak heran ya, orang yang tenaganya kuat, super kuat, binatang aja udah ada yang tenaganya dahsyat. Ya.
Jadi bukan sesuatu yang dikagumkan. Makanya apa? Terakhir di pembahasan yang lalu, tolak ukur kita apa? Lihat kedekatan orang ini kepada sunnahnya baginda Rasul. Ya, fi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin orang ini dekat dengan sunnahnya baginda Rasul, berarti dia semakin sempurna agamanya, dan semakin dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang pasti apa? Berarti dia adalah orang yang paling kenal, ya, yang sangat kenal Allah dan Rasulnya. Kemudian waqad qasada Abu Yazid al-Bustami. Nah, ini siapa? Seorang imam besar, ya, dikenal dengan apa namanya? Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami ini punya murid aulia semua. Muridnya semua aulia. Dan muridnya bukan 10, 20, ribuan. Nah, didikannya Abu Yazid al-Bustami, ya, imam besar, jalil. Itu beliau pernah dengar ada orang ngajar di masjid, katanya ini orang alim, masya Allah, orang hebat, orang besar. Bahkan dikenal dengan apa? Ini orang wali min awliya'illah. Terus Abu Yazid bawa rombongan jamaahnya nih yang belajar sama beliau, ayo kita ke masjid fulan. Didatangin sama Imam Abu Yazid al-Bustami. Faqa'ada lahu fil masjid falamma kharaja, duduk Imam Abu Yazid, hadir pengajiannya. Begitu lelaki yang dikenal tadi, yang dikenal dengan kewaliannya, keluar dari masjid, itu hadarathu nukhamatan. Orang tersebut kepengen apa? Kepengen beludah, pengen buang air ludahnya, pengen buang reaknya. Farama biha fi ha'itil masjid. Begitu dia keluar, dia buang ludahnya itu ke tembok masjid. Bahkan di kisah yang lebih lengkap lagi, itu di arah kiblat, bukan cuma tembok masjid, tapi juga di arah bagian kiblat. Jadi kayak masjid nih, dia keluar situ, dia buang ludahnya madep ke sini, udah gitu ke tembok masjid. Langsung apa? Faraja'a Abu Yazid al-Bustami langsung pulang. Terus murid-muridnya semua diajak pulang. Ayo dah pulang. Ini yang model begini nggak mungkin dia adalah wali min awliya'illah. Kenapa? Karena qala kaifa yu'man ala asrarillah. Gimana mungkin ini orang dititipkan rahasianya Allah Ta'ala, sedangkan dia apa? Man lam yuhsinul muhafadzah ala adab syariah. Terhadap orang yang tidak bagus perhatiannya, penjagaannya tentang adab-adab syariat. Jadi kalau ngeludah jangan di arah kiblat, walaupun di depan kita bukan masjid, ya. Cari arah yang selain arah kiblat. Jadi yang pertama, ngeludah itu kemana? Ke kiri. Ngeludah ke arah kiri. Kecuali arah kiri adalah arah kiblat. Berarti ngeludahnya jangan ke kanan. Ngeludahnya ke bawah. Ke bawah kita. Ya. Itu adabnya seperti itu. Nah, kalau orang yang perhatian dengan adab yang seperti ini saja, dia betul-betul jaga, terlebih dengan adab-adab yang besar, yang penting, yang sangat diperhatikan. Itu aulia begitu ya. Aulia itu kan tempatnya rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Mereka simpan rahasia-rahasia dari Allah Ta'ala. Jadi nggak mungkin mereka bertentangan dengan syariat.
Kecuali yang satu jalur ini beda memang. Itu nggak bisa. Memang dia bukan jalur syariat. Ya. Aulia yang apa? Jazab, yang majdzub. Arti majdzub itu apa? Jazabat al-aql. Jadi akalnya ditarik. Akalnya ditarik. Maka apa? Tidak dia pandang illallah. Yang dia pandang hanya Allah. Tidak berbuat kecuali minallah. Contohnya siapa? Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa. Ya. Nabi Musa musyarri'. Nabi Musa itu jalan syariat sesuai dengan hukum syariat yang Allah ajarkan, Allah wahyukan kepada beliau. Sedangkan Nabi Khidir itu langsung mulham minallah. Langsung diilhami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Bahkan Nabi Musa pun tidak mengerti dengan apa yang diperbuat oleh Nabi Allah Khidir. Ya, silahkan buka surat Al-Kahfi. Bagaimana cerita antara Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi wassalam. Jadi kalau itu di luar nalar biasanya memang. Ya, bahkan terkadang berseberangan dengan hukum syariat. Ya, kayak Nabi Khidir dia apa? Dia bocorin perahu, tembok dia rubuhkan. Ya. Itu bertentangan kan? Tapi langsung apa? Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau apa? Antara wali majdzub dengan wali yang apa? Salik. Jadi aulia itu ada apa? Ada salik wa majdzub. Kalau salik, mereka yang dari apa? Dari awalnya memang menempuh jalurnya. Belajar, istiqamah, ya, zikiran, sholawat dan lain sebagainya, menjaga kebersihan diri, kebersihan hati, sampai dia diangkat menjadi wali min auliyaillah. Wali itu dekat artinya, orang dekat. Orang yang dicintai dan mencintai. Nah, tapi kalau yang majdzub itu lain. Jalurnya sendiri. Wali majdzub bisa diawali dengan salik, bisa diawali dengan menuntut ilmu, dia seperti normalnya para penuntut ilmu, tapi nanti dari apa? Dari ma'rifahnya, dari pengenalannya, dia tidak sanggup, tidak kuat. Sehingga apa? Sehingga tajadzab. Sehingga akalnya pun apa? Tertarik, ya. Tajadzab artinya tajadzab ilallah, tertarik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih hebat? Oh, hebatan wali salik. Hebatan orang yang salik. Salik itu normal. Dia bisa apa? Dia bisa tetap jaga dirinya, tetap kuat, tetap apa? Biasanya orang yang tajadzab itu tidak kuat. Tidak kuat ketika apa? Ketika sampai kepada ma'rifatnya, itu mereka tidak kuat. Ada yang majdzub memang dari semenjak lahir sudah majdzub. Itu juga mesti ada sebabnya itu. Di masa apa? Di masa orang tuanya seperti apa? Sehingga anaknya dari kecil sudah apa? Dari lahir sudah majdzub. Ya Allah. Jadi sehebat apapun seseorang, kalau tidak perhatian dengan syariat, jangan percaya. Kalau enggak perhatian dengan sunnah Nabi, enggak usah percaya. Wa qala al-Junaid rahimahullah, berkata Imam Junaid al-Baghdadi, ini dikenal dengan Sayyidut Taifah. Beliau mengatakan, kullu turuq masdudah. Semua jalan itu tertutup. Semua jalan tertutup. Terhambat, tertutup, illa ala man iktafa athara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali bagi orang yang menempuh jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali bagi orang yang mengikuti peninggalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Rasul
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apa? Tidak ada jalan kecuali memang harus melalui baginda Rasulullah SAW. Orang pengen sampai, pengen wusul ilallah, nggak bakalan sampai kalau dia tanpa melalui pintunya. Apa? Wa anta babullahi ayyumri'in ata min ghairika la yadkhulu. Engkau ya Rasulullah adalah pintunya Allah, pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang pun yang datang menuju kepada engkau ya Allah tanpa baginda Rasulullah, tanpa melalui pintunya, nggak bakalan bisa masuk, nggak bakalan bisa sampai. Kepengen wusul ilallah, dekatkan diri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya mendekatkan diri kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang nggak bisa kalau tidak ta'zim kepada Nabi Muhammad, lalu dia mengaku bahwasanya dia ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zimnya tidak diterima oleh Allah. Enggak itu. Ya. Jadi harus apa? Harus selalu melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang sampai Allah Ta'ala nyerahkan umat ini kepada Nabi Muhammad. Sampai Allah mau serahkan. Ya sudah, aku serahkan amr ummatak ilaik. Aku serahkan perkara umatmu kepadamu. Terserah nanti kau yang ngatur nanti ini masuk surga, ini jangan masuk surga, ini diampunin dosanya, ini enggak usah. Tapi lah Nabi Muhammad tahu betul ya. Nabi Muhammad orang yang a'raf billah, orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah. Sama ini juga, ini semua ulama-ulama besar, aulia besar yang hidupnya di bawah tahun 400 semua nih. Hidupnya di tahun 200 sekian, 300 sekian. Apa beliau menyatakan la mu'in illallah, tidak ada yang memberi bantuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi inayah, bantuan kecuali Allah. Wala dalil illa Rasulullah, dan tidak ada petunjuk kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala illa taqwa, dan tidak ada bekal selain takwa. Apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wala amal illa sabr alaiha, dan tidak ada satu amalan kecuali illa sabr alaiha. Terus kita bersabar di dalam menjalankan amal tersebut. Ya, tingkatan tertinggi ya. Tingkatan tertinggi di dalam sabar itu sabar di dalam menjalankan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar alal musibah tingkatan paling rendah. Sabar atas musibah itu tingkat sabar yang paling rendah. Yang paling tinggi sabar terus untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Yahudi itu beriman nggak kepada Allah? Beriman. Tapi dia nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya percuma, nggak bakalan diterima sama Allah Ta'ala. Ya. Itu doang, cuman nggak beriman sama Nabi Muhammad.
واعلم أنه لا يستقل بعرض جميع أموره التي تقع له في ظاهره وباطنه على الكتاب والسنة كل أحد. Ketahuilah bahwasanya tidak semua bisa menyodorkan atau menimbang perkaranya yang terjadi atasnya, baik di dalam perkara zahir ataupun batin, kepada Alkitab was Sunnah, kepada Al-Quran dan Hadis. Kullu ahad, semua orang nggak bisa, semua orang. Ya, tidak semua orang bisa langsung ketika ingin melakukan satu perkara, dia lihat ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang perkara ini atau hadis baginda Rasulullah SAW. Enggak semua orang. Bahkan orang yang alim pun belum tentu bisa, kecuali orang yang memang betul-betul dalam keilmuannya. Untuk apa? Untuk terus langsung menimbang kepada ayat suci Al-Quran wal hadis. Berarti pengetahuannya tentang Al-Quran itu walaupun dia tidak hafal, tapi dia tahu semua ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkenaan dengan hukum. Kemudian tahu dengan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Orang yang tahu ilmu hadis itu pengetahuannya tentang hadis dhaif lebih banyak daripada hadis yang sahih. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari katakan apa? Saya hafal 200.000 hadis dhaif dan saya hafal 100.000 hadis yang sahih. Hadis dhaifnya lebih banyak. Kenapa? Orang yang tahu dhaif dia bisa milih. Oh, ini sahih karena ini dhaif, saya tahu betul ini dhaif. Begitu. Ini kayak apa? Kayak orang yang tahu kejahatan, maka dia tidak akan jatuh ke dalam perbuatan itu. Ya, apa? Araftu syarra la li syarrihi wa man lam ya'rif asy-syarra yaqa' fihi. Saya tahu kejahatan, maksiat, keburukan bukan untuk apa? Bukan untuk berbuatnya, untuk melakukan. Araftu syarra la li syarri. Saya tahu kejahatan bukan untuk melakukan kejahatan itu. Kenapa? Wa man lam ya'rif asy-syarr, siapa orang yang tidak tahu kalau ini perbuatan maksiat, dia pasti bisa terjerumus ke dalamnya. Jadi pengetahuan tentang amaliyah yang buruk, maksiat, dosa, itu ada penting agar kita tidak terjerumus ke dalam. Fa inna dzalika makhsusun bil ulama ar-rasikhin, karena itu khusus bagi ulama-ulama yang mumpuni, yang memang mempunyai kapasitas di dalam hal tersebut. Fa in ajazta an syai'in min dzalik, kalau engkau tidak mampu, bukan termasuk daripada ulama yang rasikhin tadi, maka fa'alaika birruju'i ila man amarakallahu birruju'i ilaih. Hendaklah engkau kembali kepada orang yang Allah perintahkan atas kepadamu untuk kembali kepada mereka. Di dalam fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belum lama ada yang bahas tentang apa? Tentang ayat ini ya. Sempat viral. Enggak tahu antum dengar atau tidak. Yang pasti dia mengatakan kita ini disuruh merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Mana dalilnya? Ini dalilnya dalam Al-Quran. Gak usah buka tafsir yang besar-besar. Buka saja tafsir Jailani, Jalalain. Buka saja tafsir Jalalain. Apa itu arti daripada ahla dzikri? Tapi sayang tidak jelaskan asbabnya. Dia cuma jelaskan itu saja. Jadi secara konteks kalimat di dalam ayat suci Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikri. Ahla dzikri ay al-yahud wan nasar. Ay ahlul kitab. Ahla dzikri yaitu ahlul kitab, yaitu al-yahudu wan nasar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Betul memang secara secara sepintas saja begitu, memang betul, nggak salah.
Memang ahli dzikr di situ asbabun nuzulnya merujuk kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Tapi ayat di dalam Quran itu kan tidak mengandung satu makna. Dia punya makna yang banyak secara tafsirnya. Untuk dikuatkan dengan ayat yang lain atau dengan hadis Nabi SAW. Nah, dalam hal pemaknaan itu sendiri kepada ahli kitab, memang pada saat itu Nabi berdakwah kepada orang-orang kaum musyrikin Makkah. Orang musyrik yang ada di Makkah. Sehingga mereka menolak tentang siapa? Tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Firman-firman Allah Ta'ala, wahyu dari Allah Ta'ala. Mereka menolak. Makanya Allah perintahkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lam. Ayo silahkan kalian tanya kepada mereka ahlul kitab ini. Apakah benar memang ada Nabi yang dijanjikan di akhir zaman? Dan apakah yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad itu bukan wahyu atau memang betul-betul wahyu dari Allah? Tanya sama mereka. Mereka lebih tahu ini ahlul kitab. Karena yang betul-betul baca kitab pasti mereka mengetahui tentang kedatangan Nabi Muhammad dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu ceritanya. Sayang ini nggak dibahas. Yang diambil cuma apa? Oh berarti kita harus nanya sama orang Yahudi sama Nasrani. Itu pemahaman awam, repotnya di situ akhirnya. Kan jadi kacau jadinya. Iya kan? Oh berarti kita harus sama Yahudi sama Nasrani ini kita bila perlu harus belajar sama mereka. Harus tanya. Apa yang diajarin sama Yahudi dan Nasrani berarti benar. Enggak begitu. Coba kalau dijabarkan lebih luas lagi, jadi pemahaman awam tidak salah. Ya. Nah, ahlul dzikir itu siapa? Termasuk maknanya adalah al-ulama. Ya, di sini makanya Imam Al-Haddad wa ahlul dzikri humul ulama billah. Siapa ahlul dzikir itu? Mereka adalah ulama yang betul-betul bukan ulama su. Ya, tapi ulama yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Billahi wa bininihi, dan juga yang mengetahui agamanya, betul-betul menjaga dan merawat agamanya, memperjuangkan agamanya. Al-amiluna bi'ilmihim, yang mengamalkan ilmunya, betul-betul ilmunya diamalkan semata-mata ibtigha'a wajhillah ta'ala, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zahiduna fid dunya, yang zuhud di dalam perkara dunia, tidak rakus, tidak juga mencari mati-matian untuk perkara dunianya. Alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, mereka orang yang tidak terlalaikan dengan perdagangannya, tidak juga dengan jual belinya, daripada berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara urusan dunianya sampai dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-da'una ilallah, mereka adalah orang-orang yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, dengan ala basirah, dengan mata hatinya. Kalau melihat perkara segala macam di masyarakat pada umat itu dengan basirah, bukan dengan aineh, tapi dengan hatinya. Al-mukashifuna bi asrarillah, orang-orang yang dibukakan rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad azza ala basitil ardi wujud wahid min haula. Nah, nanti beliau jelaskan, ini berarti menjelaskan tentang ulama yang Imam Malik nyatakan fa illam yakun al ulama lillahi wali faman. Kata Imam Malik, kalau bukan ulama yang betul-betul karena Allah itu adalah wali, lalu siapa lagi yang jadi walinya Allah? Ulama yang ngamalin ilmunya, yang ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah SWT. Kalau mereka bukan wali, yang mana lagi yang jadi wali?
Kan wali itu betul-betul ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti insyaallah kita teruskan lagi di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan sehat afiat dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna man yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakeel, ni'mal maula, ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.